नेत्रोत्पलश्रीः सततपरिचया देशसंवर्ध्यमानः नाभी नाळीकरिङ्कन् मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोगान् अविरलतुलसी धामसञ्जातभूमा कालिन्दी कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारेः. This is the invocatory verse which is ascribed to a poet extraordinaire, a playwright par excellence, a preceptor par excellence, a peerless dietitian, a lesser known mathematician, and a university in himself, who is none but Swami Sri Vedanta Deshika, who in his philosophical magnum opus called as Tattvamukta Kalapam regards the divine couple, the Divya Dampati, to be motivating each other and thereby helping in creating in the sustenance and thereby the dissolution of this universe. While I introduced Swami Vedanta Deshika, a multicoloring and a towering personality in Sri Vaishnavism, I am indebted to the University of Madras, especially the Department of Vaishnavism, for giving me an opportunity to speak on the said topic. நம்ம பாரத தேசத்துல வேதம்ங்கிறது மூலம் அப்படிங்கிறது எடுத்து சொல்றோம். எந்த அளவுக்கு அதை மூலம்னு சொல்றோமோ அதே சமயத்துல அது லிமிட்லெஸ்ங்கிறதையும் சொல்றோம். அனந்தாவை வேதான்னு சொல்லும் போது இது இன்ஃபைனைட்டுங்கிற ஒரு அர்த்தத்திலையும் போகுது. அப்போது வேதம்ங்கிறது தரு, அந்த வேதம்ங்கிற நிகமத்தை ஆதாரமாக கொண்டு வந்த கிளை பாகமாய் கடைசி பாகமாய் இருக்கக்கூடிய உபநிடதங்கள், அந்த உபனிஷத்துல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வாக்கியங்கள் சப்தங்களை கோத்து பாதராயணர் எடுத்த பிரம்மசூத்திரங்கள், அவ்வோ பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணின மகாச்சாரியர்கள் ஒரு பக்கம், அதே வேதத்துக்கு அந்திம பாகமா இருக்கக்கூடிய உபநிடதங்கள்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய சொற்கள் கருத்துக்களை நன்றாக சுருக்கி அதனுடைய சாரத்தை கீதாச்சாரியன் கண்ணன் பகவத்கீதையாக வெளிப்பட்ட அந்த திருஷ்யம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு சேர்த்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பூர்வர்கள் சேர்ந்து பிரஸ்தானத்ரயம் என்பது ஒரு பத்ததியாக ஒரு ப்ரொசீஜரா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ட்ரையட் எப்படி ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் என்கின்ற அந்த தரிசனத்தில் திருமந்திரம்ங்கிற அஷ்டாட்சரம், துவயமகாமந்திரம் என்பதும் சரமஸ்லோகம் என்பதும் ரகசியத்ரயம் என்று சொல்லப்படுகின்றதோ, these three mantras have been bucketed together as the esoteric triad in the path as traced by our Purvacharyas, our preceptors in Sri Vaishnavism. Similarly, in the larger umbrella of Sanatana Dharma, the Upanishads, the quintessence of Upanishads as delivered by Krishna to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, which is referred to as Bhagavad Gita, and the beautiful words from the Upanishads which have been put together and strung in the form of beautiful garlands called as Vedanta Sutras or Brahma Sutras by Badarayana, have been regarded as the basis, the very foundation for a philosophy and a theology to be born. The topic given to me is on Vaishnavism. There is no prefix to the Vaishnavism in today's topic. So there is no Sri before that Vaishnavism. So conforming to the rules of the lecture and to the sincerity that I need to uphold towards the topic,
I will be speaking on Vaishnavism in general, and I will also be talking about the stages from which we have evolved together in this beautiful sect under Sanatana Dharma. One thing that is very pertinent to speaking on a certain topic in religion as well as philosophy is attributing the lot of points that we know in the current day to the archaeological evidence that is available. சுலபமா சொல்லணும்னா Indus Valley Civilizationல IVC அப்படின்னு historians generally அதை abbreviate பண்ணுவா. அந்த IVCங்கிற Indus Valley Civilizationல the area extends from the upper part of Gujarat, runs through the half of Rajasthan, covers almost entirely Delhi, Haryana, and goes till Punjab, and goes till the lower parts of Jammu and Kashmir, and then traces its roots to the upper parts, the northeastern parts of Afghanistan, and covers a large section of the current day Pakistan. So IVC, which is Indus Valley Civilization, is one of the most prominent civilizations that we have known closest to our land. And of them, the Pashupati seal, which is available, which is dated to about 3000 and 3500 years from the current date, is ascribed as one of the basic and the very strong archaeological evidences available towards the delineation of Shaivism. Shaivam என்னும் வழிக்கு அந்த மதத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சான்றானது பசுபதி சீல். அதுபோல வைணவத்துக்கும் சிலது உள்ளது. நிறைய சீல்ஸ் பீப்பல் ட்ரீல கிடைக்கிறது. அதைத்தான் கண்ணன் குறிப்பிடும் போது ஊர்தமூல மதஷாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் என்று அஸ்வத்தத்தை குறிப்பிடுகின்றார். So there has always been an iconography that is associated with our sects. In that matter, people tree in general, as per even the historians and the research scholars, denotes the presence of Vaishnavism at that time itself. The second evidence which is cited in literature, where we have dated literature, is that of Panini's sutras, which have been commented upon by another great grammarian called as Patanjali. In his Mahabhashya, while explaining the word Vasudeva, does not ascribe it to a normal human being, while he says that Vasudeva, the word, denotes only the Supreme. So, the Supreme, the Paramatma, the Bhagavan, who is the repository of the 6 essential attributes. ஆறு குணங்கள் பொருந்தினவன் பகவான், ஷாட்குண்ய பூர்ணன், ஞானபல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜசுக்கள். So the duo of each of these gunas is denoted by bha, ga and va, as ascribed to sage Parashara in the jewel amongst Puranas called as Vishnu Purana. இந்த பகவான்கிற சப்தம் ஷாட்குண்ய பூர்ணன் என்கின்ற விஷயத்தை ஷாட்குண்ய விவேகம் என்னும் கிரந்தத்திலிருந்து கோடியிட்டு காண்பிக்கின்றார் சுவாமி தேசிகன் தத்வடீகை என்னும் கிரந்தத்தில். So in Tattvatika, he refers to a book called as Shadgunya Vivekam, from which he derives the shloka ascribing to it. But the beauty is, many books which Vedanta Deshika has referred to in his commentaries are now, as on day, not available. So they are in Sanskrit we use the word luptam. We never say they have been destroyed, we say they are lost. So probably one of you, the listeners, who is a part of this discussion, if you find one of the books referred to by Vedanta Deshika, please do contact the University of Madras and we will be more than happy to read such books which have been referred to by him. அப்பேற்பட்ட பகவானான பரமாத்மாவை வாசுதேவன் என்னும் சப்தத்தால் பதஞ்சலி தன் பாஷ்யத்தில் தெரிவிக்கும் போது இது பரமாத்மா என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடுகின்றார். அதே சமயத்துல இந்த வாசுதேவ சப்தம், சங்கர்ஷண சப்தம், அனிருத்த சப்தம், பிரத்யும்ன சப்தங்கள் வியூக ரூபத்தை தெரிவிக்கும். So as much as we have discussed about nigama in the
beginning, I am also duty bound to explain agama. நிகமம் எவ்வளவு முக்கியமோ ஆகமும் அவ்வளவு முக்கியம். ஆனா இதுல ஒரு சிறு வித்தியாசம், எது முன்னே பிறந்தது அதுல சந்தேகமே இல்லாமல் நம் பூர்வாச்சாரியர்கள் நிகமத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கா. ஏன்னா நிகமத்திலிருந்து வந்ததே ஆகமம். பாகவதத்துக்கு உபோத்காத்தம் சொல்லும் போதும் நிகம கல்பதரோஹோ கலிதம் பலம் சுகமுகாத் அமிர்த திரவ சம்யுதம் என்று துவங்குகின்றோம். அதனால நிகமம், நிகமத்திலிருந்து வரப்பட்டது ஆகமம். அதனாலதான் ஆகமத்தை சொல்லும் போது அதனுடைய கர்த்தாக்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். பாஞ்சராத்திரம்னா அந்த 5 ராத்திரிகளில் முனிவர்கள் சேர்ந்து எழுதியிருக்க வேண்டும். வைகானசம் என்கின்ற ஆகமத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த வைகானச ரிஷியை பற்றி சொல்ல வேண்டும். சைவ சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய சைவ ஆகமங்கள் 28ன்னு ஒரு இடத்தை தேசிகன் குறிப்பிடுகின்றார் பரமத பங்கத்தில். அங்க வரும்போது கூட பல பல மகான்களின் பெயரை சொல்ல வேண்டும். இன்ஃபேக்ட் the philosopher and a contributor par excellence who belonged to the Kashmir Shaivism was Abhinavagupta. So Abhinavagupta has also found immense prominence in Shaivic Agama text. Now getting back to the speech on Vaishnavism, ஒரு பக்கம் people என்னும் அந்த மரத்தின் அந்த பிம்பம் சீல்ல தெரியறது, அதனால ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு ஆரம்பிச்சோம். அதே சமயம் ஷான்ராய் புத்தகத்தில் சொல்லும் போது we spoke about Patanjali referring to the word Vasudeva. There is also a tower with Garuda Dhwaja in Takshashila, which is Takshila today, which is found in the disputed land between Afghanistan and Pakistan. So when Garuda Dhwaja is found in the temple, it also denotes the presence of Vaishnavism in those areas. If we move towards the central part of India, there is a place called Diogad, which was erstwhile called as Devgad. In the Diogad என்கின்ற தேவ்கடத்தில் குப்தர்கள் காலத்தில், மௌரியால் குப்தால் காலத்துல, somewhere around the 4th and the 5th century BC is a beautiful temple. The temple may not stand in rank with the huge granite structures of the Cholas in Tamil Nadu. பிருஹதீஸ்வரருடைய கோவிலுக்கோ கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு சமமோ ஐராவதீஸ்வரர் தாராசுரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கோவில்களுக்கு சமமா அவ்வளவு பெரிய கோவிலா இருக்குமான்னு தெரியாது, சின்ன கோவிலே. ஆனா அத பிரதட்சிணம் வரும் வளவிலே நாம் பார்த்தால் நரநாராயணான் இருப்பா, கஜேந்திர மோக்ஷ விருத்தாந்தம் இருக்கும், பரவாசுதேவன் இருப்பர். So historians who have studied the temple, the iconography, ascribe the presence of Vyuhamurtis like Aniruddha, Sankarshana, Pradyumna and Vasudeva even 1600 years before today. There is another place called as Udayagiri Caves in the middle of Madhya Pradesh, again which is ascribed in the 5th and the 6th century, where we find Varaha lifting Bhumi Devi from the oceanic waters. There we see the presence of Muppattu Moovar Amararku Munchendru. Andal brings forth the Dwadasha Aditya, Ekadasha Rudra, Ashtavasu and Ashwini Kumara. 11 plus 12 plus 8 plus 2, which is equal to 33, which has its presence even in the Rigveda text, has found its presence in the Udayagiri caves 1400 years before. ஆகமம் என்று எடுத்தாலும் நிகமம் என்று எடுத்தாலும் வைணவத்தின் தருவானது, the foundation for Vaishnavism has been laid long back. This is from the historian and the person who researches on the literature perspective. நாம் குரு பரம்பரையை நம்பினோமாயின் நமக்கு வேதங்களே அர்ச்சாரூபத்தை பத்தி சொல்றதுன்னு பாஷ்யக்காரர் பகவத் ராமானுஜர் எடுத்துள்ளார். ரிக்வேதத்துல ஒரு மந்திரம், அராயிகாணே விகடே கிரிம் கச்ச சதான்வே சிரம் விட்டிஸ்ய சேவிஷ்வே சாதயாமசி என்கின்ற மந்திரம். அந்த ரிக்குக்கு பிரம்மாண்ட புராணத்திலிருந்து கோடியிட்டு காண்பிக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரர் ஷிரிம் பிட்டஸ்ய என்பது ஸ்ரீபீட்டஸ்ய என்று காண்பித்து இதுவே திருமலையை குறிக்கும் என்பதனையும் காண்பிக்கின்றார். ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரம்,
கேஷி விஷஸ்ய பாத்திரேன ருத்ரேன அபிபத் சஹா என்னும் வளவிலே பட்டபாஸ்கரராகட்டும் சாயனாச்சாரியராகட்டும் இதை குறிப்பிடும் போது சூரியன் என்று குறிப்பிட்டு அந்தராத்மாவை குறிப்பிட்டு கடைசியாக பரபிரம்மத்தை குறிப்பிடுவதால் அந்த விஷஸ்ய பாத்திரேன பாத்திரத்திலிருந்து விடத்தை குடித்தவன் கேஷி என்னும் சப்தத்தை குறிப்பிட்டு அதையும் வைணவத்தில் சேர்க்கின்றார். இதற்கு ஆதாரம், there is a beautiful verse by Lord Shiva himself in Mahabharatam. கேசவன் என்னும் நாமத்தை சொல்லும் போது கஹா இதி பிரம்மணோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகினாம். கஹா என்பது பிரம்மாவை குறிக்கும், ஈஷ என்கின்ற சப்தம் சிவபெருமானை குறிக்கும். கஹா ஈஷ, பிரம்மா சிவனை தன் சரீரத்தில் தாங்கியவன் கேசவன் என்னும் அந்த வாக்கியம் மகாபாரதத்தில் மகேஸ்வர வார்த்தனாகவே அமைந்துள்ளது. Thereby, Vaishnavism has its roots in archaeology, in history, in literature, and in all the texts which have been accepted by all the philosophers, namely Ramayana, Mahabharata, and the Puranas. இப்படி வைணவத்தின் தருவானது எல்லா பக்கமும் இருக்க செய்தேயும் இந்த வைணவம் என்பது பிற்காலத்துல as we started tracing time towards the future, அவ்வப்போது சித்தாந்தத்துக்கு ஏத்தவாறு வைணவம் என்றும் அந்த கொள்கையிலேயே சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. இப்போ வைணவத்துக்கு தரு ராமாயணம்னு சொன்னேன், மகாபாரதம்னு சொன்னேன். ராமாயணத்தில் உள்ளதா என்று கேட்டால் உபோத்காத்தத்துல, அதாவது பாலகாண்டத்திலேயே தேவர்கள் போய் சரணாகதி பண்றான் ஒரு இடம் வருது. சித்தகந்தர்வ யக்ஷாஸ்ச ததஸ்வாம் சரணம் கதாஹா என்கின்ற இந்த முதல் சரணாகதியை அபயப்பிரதானசாரம் என்னும் கிரந்தத்துல முதல்ல எடுத்து காண்பிக்கின்றார் சுவாமி தேசிகன். அப்பேற்பட்ட தேவர்கள் பெருமாளிடத்துல போய் சரணாகதி பண்றா அப்படின்னா இவர்கள் வேணும்னு எதையோ எதிர்பார்க்கிறா. அர்த்திதார்த்த பரிதான தீட்சிதனான பகவான் கொடுக்கிறேன்னு சொல்றார். அப்படின்னா சரண்யனுடைய பாவம் தெரிகின்றது, ஷரீரி சரீரத்தின் பாவம் தெரிகின்றது. அப்போ ஷரீரி சரீரத்தின் பாவம் எங்கனே தெரிகின்றது? கடைசியில ஜகத் சர்வம் ஷரீரம் தே என்கின்ற பிரம்மாவின் வாக்கியம் வருகின்றது. அப்போ பெருமாளை பார்த்து சொல்றார், the world that is constituted of the chetana and achetana is your body. அப்போ பாடி என்கின்ற அந்த சரீரத்தை சொல்லும் போது உனக்கு என்னும் சப்தம் ஷரீரியை குறிப்பிடுவதால் இந்த இடத்துல விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தம் தெரியுது. அதே ராமாயணத்தை விசாரம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய வியாக்கியான கர்த்தாக்கள் பெரியோக்கள் நிறைய இடங்கள்ல அத்வைத சித்தாந்தமும் தெரியறதுன்னு சொல்றா. இப்ப நான் விசிஷ்டாத்வைதத்தை சொல்லிட்டு அத்வைதத்தை சொன்னால் ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரும். விசிஷ்டாத்வைதத்தை முன்னாடி சொல்லிட்டு இப்ப அத்வைத்தம்னு சொன்னா ரெண்டும் வேறையான்னு கேட்டா, விசிஷ்டாத்வைதமும் ஒரு விதத்துல அத்வைத்தம் தான். அத்வைதத்தை சொல்லி பேதத்தை வியபதேசிக்க கூடியவர்கள் விசிஷ்டாத்வைதிகள். ஆனால் இப்ப நான் அத்வைத்தம்னு குறிப்பிட்டது மாயா என்னும் அந்த டாக்டரினை வச்சு பிரசன்ட் பண்ண ஆதிசங்கர பகவத் பாதருடைய அத்வைத சித்தாந்தத்தை அவர்களும் குறிப்பிடும் போது சொல்றா, அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கு உரிய பல விஷயங்கள் ராமாயணத்துல இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் தி tertiary portion to Valmiki's Ramayanam, which is often regarded by some sections as authentic, is Yoga Vasishtham. யோக வசிஷ்டத்திலும் அத்வைதம் இருக்குன்னு அத்வைத சித்தாந்தத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய வித்வான்கள் சொல்லுவது உண்டு. So Ramayana or be it Mahabharata have been the foundation for many of the philosophers in the later dates to say that they have found their basis and references in these books. அப்பேற்பட்ட அந்த சித்தாந்தத்தை வளர்க்க வந்த வளவிலே முதலில் தோன்றியவர்கள் குரோனாலஜிக்கலா பார்த்தா ஆழ்வார்கள். ஏன் ஆழ்வார்கள்னு சொல்றேன்னா, ஆழ்வார்கள் டேட்டிங்ல there has been some kind of opinions. People who adhere to the Sri Vaishnavism school of thought and who go by the traditional learning state that the Alvars belonged anywhere between 3000 BC, கண்ணன் வாழ்ந்த காலத்துக்கும் முன்பு,
இப்போ பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வாரை குறிப்பிடும் போது கண்ணன் வாழ்ந்த காலத்துக்கும் முன்புன்னு சொல்லிட்டு, நம்மாழ்வாரையும் மதுர கவியாழ்வாரையும் கிட்டத்தட்ட அவர் பரமபதிக்கக்கூடிய தன்னடி சோதிக்கு போகக்கூடிய காலத்துல சொல்லி, குலசேகர ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டார், தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார், திருப்பானாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வாரை அதுக்கு அப்புறம்னு சொல்லுவது குரு பரம்பராசாரத்தின் ஒரு பிரபாவம். But when we refer to the Vaigai civilization plates, and when we refer to as Jnana Sambandar, who was born at the same period as Thirumangai Alvar, where there is an incident of Kalichi Rama Vinnagaram in the Guru Parampara Saram, and we also refer to the references made by Thirumangai Alvar while celebrating Vaikunthanathan, who is in Kanchipuram, Parameshwara Vinnagaram, he refers to Mamallan, the Pallava king. அதை வச்சுண்டு பார்த்தாலும் குலசேகர ஆழ்வார் என்கின்ற சேரராஜா திருவஞ்சிக்களத்தில் பிறந்து குக்குட்ட தேசத்தில் வளர்ந்த வளவிலே பார்த்தாலும் the Alvars have been roughly dated between 5th and the 8th century AD. ஐதிஹாசிகர்கள் படி ஆழ்வார்கள் இப்பத்திலேருந்து ஒரு 1400 1500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவதரித்தவர்கள். குரு பரம்பரை படி 3000-4000 வருடத்துக்கு முன்னாடி அவதரித்தவர்கள். But if we stick to historians, then we will be forced to believe, and we are going to believe, that Alvars laid the foundation to Vaishnavism, or I am going to introduce a new word now, Krishnaism. Vainavamo, Krishnaismo. இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்திட்டவர்கள் ஆழ்வார்கள். ஏன்னா பல பல இடங்கள்ல சொல்லும் போது ஆழ்வார்கள் நாராயணனைத்தான் சொல்லுவார்கள். நாடும் நகரமும் நன்கரிய நமோ நாராயணாயவென்னு பெரியாழ்வார் வாக்கு. குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் பாசுரத்தில் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம்னு வரக்கூடிய இடத்திலும் பல பல இடங்களிலும் பரபிரம்மத்தை காண்பிக்கும் போது நாராயண சப்தத்தால் தான் குறிப்பிடுவார்கள் ஆழ்வார்கள். ஆனா I did make a reference stating that it is Vaishnavism or Krishnaism for the very fact that in many places Narayana, who is the Paramatma as per the Alvar's research, is also associated with Krishna. Nammalvar, who is regarded as the central Alvar to the Sri Vaishnavism doctrine, states, Unnum shoru parugum neer thinnum vettilayum ellam kannan. So there has been a time period in the Alvar's literature where they have transitioned from Narayana to Krishna, but they have not retained themselves as Krishna for very long. So their central doctrine lies around Narayana, but they also celebrate Krishna. இப்பேற்பட்ட அந்த வழி தமிழர்கள் நடுவே இருந்தது என்பதற்கு ஒரு சான்றுண்டு. Let us refer to Silappadigaram, which is an earlier text before the Alvars as per historians, where there is a portion called as Aichiyar Kuravai where it is stated, Narayana ennal navenna nave. So the tongue that needs to find a purpose for its existence, Ilangovadigal states, will reach its existence only when it starts reciting the name of Narayana. At the same time, before coming to such conclusion, he states that the one who drank the life and the milk from the breast of Putana is the one who is to be celebrated, thereby saying that Narayana and Krishna at times are even interchangeable. Nevertheless, the Acharyas who came just after the presence of the Alvars, namely Ranganatha Muni, who is often abbreviated as Natha Muni, and later his grandson called as Yamuna Muni. They were grandfather and the grandson. How do we know that? Because Alavandar, who is Yamunacharya, states, Pitamaham Nathamunim Vilokya. So there has been an established relationship between the two. From the quotations given by
Vedanta Deshika attributing to some of the works of these acharyas which are not found now. He states that Narayana is the supreme. So, in Vaishnavism, beginning from the Alvars, remember, the Alvars were a prophecy given by Bhagavata Mahapuranam. எப்படி இன்றைய காலகட்டத்தில் நாஸ்ட்ரடாமஸ் என்கின்றவரை பின்னாடி நடக்க போற விஷயங்களை பிரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லுவார்னு சொல்றோமோ, ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் அந்த பக்தி புராணத்தில் क्वचित् क्वचित् महाभाग द्रमिडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी என்னும் அந்த ஸ்லோகத்தை வியாக்கியானம் பண்ணும்போது எல்லோரும் ஆழ்வார்களின் பிறப்பை பரீட்சித்துக்கு சுகபிரம்மம் சொன்னதாக சொல்றார். So there has been a prelude to Alvars's birth and there has been a reference to Alvars in the later works. Even one of the celebrated poets in the Tamil tradition called as Kambar states, இருகை வேழத்து ராகவன் தன் கதை தனிகை மீண்ட தயரதந்தான் பொருள் குருகை நாதன் குரைக்கடல் காப்பதே. He refers to Nammalvar as குருகை நாதன். There has been a work attributed to Nammalvar by Kambar called as Shadagopar Andadi 2. இப்போ ஒரு பக்கம் நிகமம் என்னும் வேதத்திலிருந்து பிறந்த உபநிடதங்களாகட்டும், பகவத்கீதையாகட்டும் அல்லது பிரம்மசூத்திரங்களாகட்டும், இது சித்தாந்தத்துக்கு வித்துன்னு ஒரு பக்கம் பார்த்தோம். அதே சமயத்தில் மயர்வர மதிநலமருள பெற்ற ஆழ்வார்களின் ஈரச் சொற்களாய் இருக்கக்கூடிய அருளி செயல்கள் என்னும் பாசுரமும் இதற்கு வித்துன்னு பார்த்தோம். From this period onwards is when Vaishnavism started blossoming. எப்படி? ஒரு பக்கம் ஆழ்வார்களின் ஈரச் சொற்களையும் வைத்து நாதமுனிகள் ஆளவந்தார் போன்றவர்கள் ஆழ்வார்களின் பாடல்களை ஆகமத்த அடிவொத்தி கோவிலுக்கு கொண்டு வந்தார். So while Alvar's pasurams were compiled and aggregated by Nathamuni, he also ensured that such pasurams deserve accolades by bringing them into a singing tradition. இப்ப நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை 72 மேளகர்த்தா பிரதிமத்தியம சுத்த மத்திய ராகங்கள்ல அவர் பாடணும்னு சொல்லல. அவர் சில பண்ணு நமச்சு சில விதத்துல பாடணும் என்று சொல்லி அரையர் சேவையை ஏற்படுத்தினார். Thereby, Alvar's pasurams found a way to the temples through Nathamuni's contribution. அப்போது ராமானுஜர் வருவதற்கு பூர்வமே ஓரளவுக்கு ஆழ்வாராதியர்களின் பாசுரங்களும் அந்த பாசுரங்களுக்குண்டான முக்கியத்துவம் ஆகமத்தை அடிவொத்தி இருக்கக்கூடிய கோவில்களிலும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. So this was not new to Ramanuja. Ramanuja did not establish any system. He only continued the system. இது ஒரு பக்கம் இருக்க செய்தே, ராமானுஜருக்கு பூர்வம் ஆழ்வார்களுக்கு அப்புறம் ஒரு மகான் தோன்றினார் தெற்கு பாரதத்தில். So while I'm going to refer to the towering personality who was born after the dates given by the historians. Now ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இது சொல்லின்னு வரேன். Historians படி ஆழ்வார்கள் 5th to 8th century. அதனால since it is a university lecture, I am duty bound to give importance to the research scholars as well. ஆழ்வார்கள் காலத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னா 7th 8th centuryக்கு அப்புறம் 11th and 12th centuryக்கு முன்னாடி அப்படின்னா ராமானுஜருடைய 1017ஆம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடுவில் இருந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு மகான் தோன்றினார். அவர் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர். ஆதிசங்கர பகவத் பாதரை அந்த டைம் பீரியட் 788 to 820 ADக்கு ascribe பண்றோம். But at this point in time, I have to give a disclaimer. என்னன்னா, ஸ்ருங்கேரி மட்டத்தின் குறிப்பீடுகள் படி ஆதிசங்கரர் 788 to 820 AD. காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டத்தின் அளவுபடி அவர் 2500 வருஷம் அப்படின்னு காஞ்சி மகா பெரியவர் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியுடைய நிர்வாகம். I am not here to dispute or regard which one is correct. Since Adi Shankara's period of 788 and 820 AD falls within my scope of Vaishnavism, I am going to keep that date now. 788 to 820 AD in Vichunda.
ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் உடைய சித்தாந்தமான அத்வைத்தம் அல்லது புரியிறபடி சொல்லணும்னா மாயா விசிஷ்ட அத்வைத்தம், அந்த அத்வைத்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ண ஆதிசங்கர பகவத் பாதருடைய பிரஸ்தானத்ரய பாஷ்யத்தின் படி. அகெயின் ஐ எம் வெரி கேர்ஃபுல் இன் யூசிங் த வேர்ட்ஸ். ஆதிசங்கர பகவத் பாதருடைய பிரஸ்தானத்ரயத்தின் பாஷ்யப்படி. ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகங்கள் ஸ்லோக கிரந்தங்களை ஆதிசங்கருக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். சௌந்தர்ய லஹரி, சிவானந்த லஹரி, பஜகோவிந்தம் என்னும் மோகமுத்கரத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள், பின்னாடி வரக்கூடிய சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள், ரங்கநாதாஷ்டகம், கங்காஷ்டகம், நர்மதாஷ்டகம், இப்பேற்பட்ட கிரந்தங்களை வச்சு நான் சொல்லல, வெறும் பிரஸ்தானத்ரய பாஷ்யத்தை வச்சுட்டு சொல்றேன். அதை வச்சுட்டு பார்த்தானன்னா கவனிங்க, அத்வைத மாயா விசிஷ்ட அத்வைத சித்தாந்தத்தில் 2 தசைகள் குறிப்பிடுவா. ஒன்னு வியாவகாரிகம், இன்னொன்னு பாரமார்த்திகம். வியாவகாரிக தசையில் சகுண பிரம்ம வழிபாடு என்பது ஆதிசங்கருடைய மதத்தாரின் கொள்கை. பாரமார்த்திக தசையில் அது நிர்குண பிரம்மத்தின் வழிபாடு என்பது வந்துவிடும். சகுண பிரம்மத்தை பத்தி சொல்லும் போது ஆதிசங்கரர் எந்த பகவானை குறிப்பிட்டு இது பரமாத்மா வியாவகாரிக தசையிலேன்னு சொன்னார்? பாரமார்த்திக தசையை பத்தி பேச்சே இல்லை. அப்போ நம்ம கவனிச்சு பார்த்தா சில இடங்கள்ல பகவத் பாதர் எடுக்கிறார். அது எந்தெந்த இடம்னு இப்ப குறிப்பிட்டு சொல்லிவிடுறேன். பரமாத்மாதான், நாராயணனான விஷ்ணுதான் பரமாத்மா என்னும் இடம் சில சில இடங்கள்ல பாஷ்யங்கள்ல எடுக்கிறார். பாஞ்சராத்திர அதிகரணத்தில் பிரம்மசூத்திரம் 2வது அத்தியாயம் 2வது பாதம் 42வது அதிகரணத்துல இருக்கக்கூடிய சூத்திரத்துல எடுக்கிறார். ஸ்மிருத்தியாதிகரணத்துல இருக்கக்கூடிய முதல் சூத்திரத்துல எடுக்கிறார். கதோபனிஷத்துல இருக்கக்கூடிய முதல் பாதம் 3வது அத்தியாயம் 9வது மந்திரத்துல எடுக்கிறார். முண்டகோபனிஷத்துல எடுக்கிறார். பிருஹதாரண்ய உபனிஷத்துல 3வது அத்தியாயம் 7வது மந்திரத்துல எடுக்கிறார். இந்த இடங்கள்ல குறிப்பிடும் போது ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் பரமாத்மா நாராயணன் என்னும் ஏவகாரத்தை வேற போட்டுடுறார். Let us now attend to 2 other people who quickly followed the steps of Adishankara. Sureshwara and Jnanottama, while comparing Lord Shiva to Adishankara, state like how Ganga flows from the feet of Vishnu to the matted locks of Shiva. என்ன சொல்றார்? திருமாலுடைய திருவடியிலிருந்து ஓடி வரக்கூடிய கங்கையானது சிவபெருமானுடைய சடாமுடியில் எப்படி சேருகின்றதோ, சிவனை போலவே இருக்கக்கூடிய ஆதிசங்கரருடைய திருமுடியில், புத்தியில் நாராயணனானவனுடைய கருணா விசேஷத்தினால் பிரம்மசூத்திரத்தின் அர்த்தங்கள் வந்து சேர்றதுங்கிறார். விஷ்ணு பதானுதாம் யாம் நிகில பவனுதாம் சங்கரோ வியாபிய யோகாத் சர்வஜ்ஞம் பிரம்மசம்ஸ்தம் முனிகணைஹி சகிதம் சம்யக் அப்யர்ச்ச பக்த்யா வித்யாம் கங்காம் இவாஹம் பிரவர குணநிதேஹே பிராப்ய வேதாந்த தீப்தம் காருண்யா தாமவோச்சம் ஜனிமிருதி நிவஹ துவஷ்டயே துக்கிதேபியா என்று நைஷ்கர்மிய சித்தியில எடுக்கிறார். எதுக்கு இது சொல்றேன்? Even Adishankara, who in the Paramarthika Dasha spoke about Nirguna Brahmam, Paramarthika Dashaila Nirguna Brahmamnu சொல்லிட்டார். நிர்குண பிரம்மம்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு பெயர் கொடுக்க வேண்டும், குணம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது இல்லை அத்வைத ரீதிப்படி. ஆனால் வியாவகாரிக தசையில சகுண பிரம்மத்தை குறிப்பிடும் போது நாராயணன்னு குறிப்பிட்டார். இப்ப அடுத்த ஒரு இடம் பார்ப்போம். சிவபெருமான் படைத்தார் உலகைன்னு சொன்னாரா, இல்லாட்டா சிவபெருமான யாரோ படைச்சிருக்காருன்னு சொன்னாரான்னு பார்த்தா, பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணக்கூடிய ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் முதல் அத்தியாயம் 4ஆம் பாதத்துல 10வது மந்திரத்துல எடுக்கும் போது ருத்ரனை படைத்தார் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு விசேஷணமாக பசுகளுக்கு பதியா இருக்கக்கூடிய ருத்ரனை படைத்தார்னு சொல்லுவதால் இந்த ருத்ரன் என்னும் சப்தம் சாமான்யமா விசேஷமாங்கிற கேள்வியே வர வேண்டாம், விசேஷமா சொல்லக்கூடிய சிவபெருமானை படைத்ததாக ஒரு மந்திரத்திலேருந்து எடுத்து காண்பிக்கிறார். இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் இருப்பதால் ஆதிசங்கரருடைய மாயா விசிஷ்ட அத்வைதம் என்னும் அந்த விஷயம் சித்தாந்தமாக இருப்பினும்
சமயம்னு வரும்போது அவர் பெரும்பாலும் வைணவத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் எடுத்து சொன்னார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் சங்கரர் இருந்த காலம் சிங்கேரி மட்டத்தாரின் படி 1200 வருஷமாக இருந்தபடியால் 1200 வருஷத்துல எப்படி வேணாலும் எவல்யூஷன் நடந்திருக்கலாம். அது எவல்யூஷன் கிட்டத்தட்ட 15வது நூற்றாண்டு வரைக்கும் அவ்வளவா நடக்கலைங்கிறதும் தெரியுது. எப்படின்னா மதுசூதன சரஸ்வதி என்கின்ற பெரிய மகான் தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல எடுத்து சொல்லும் போதும் சரி, கடைசியில சூர்ணிகா ஸ்லோகத்துல எடுத்து சொல்லும் போதும் சரி, கிருஷ்ணாத் பரம் தத்துவமஹம் ந ஜானேன்னு முடிக்கிறார். ஆனால் அப்பைய தீட்சிதர் வாழ்காலத்துக்கு பிறகுதான் ஓரளவுக்கு சிவபக்தி அத்வைத சித்தாந்தத்தோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது சில ஆராய்ச்சிக்காரர்களுடைய நிர்வாகம். இப்போ விஷயம் என்னன்னு சொல்லிவிடுறேன். I started speaking about the evolution of Vaishnavism. As I spoke about the evolution of Vaishnavism, I spoke about the early presence of the Alvars. The influence of the Alvars was largely felt in the later preceptors like Ranganatha Muni, Yamuna Muni, and Ramanuja Muni. In between that, Kerala, the Holy Land, gave a wonderful scholar and a great acharya par excellence called Adi Shankara Bhagavatpada, and from the authentic text of his commentaries to Brahma Sutra, which is Shankara's Sutra Bhashya, and the commentary to Bhagavad Gita, which is Shankara's Gita Bhashya, and to the commentary on the Upanishads by Shankara, which is Shankaracharya's Upanishad Bhashya, there is no statement which ascribes the word Paramatma or Bhagavan to none but Vishnu in the Vyavaharika Dasha. Vyavaharika Dashayil Paramatmavo Bhagavano Narayananagattan irukka vendum என்னும் அந்த விஷயத்துல ஆதிசங்கரர் இந்த பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யத்துல வேற யாரையும் குறிப்பிடல. சிவ சதாசிவ என்னும் சப்தம் இல்ல அங்க. இது எப்படி தெரியறதுன்னா 16வது நூற்றாண்டில் பிரக்ரியா சர்வஸ்வம், அப்புறம் சூர்பனகா பிரலாபம் போன்ற கிரந்தங்களை ரச்சனம் பண்ண பெரிய மகான் பூகண்டே கேரளாக்கே சரித நிகநிலாம் உத்தரே நைவனாவா சம்பாத வியூதமாத்மே புனருபரி நவ கிராமநாம்னி ஸ்வதாம்னி தர்மிஷ்டாத் பட்டதந்திராத் என்று சொல்லக்கூடிய நாராயண பட்டதிரி. அவர் 90வது தசகமான நாராயணியத்தில் குறிப்பிடும் போது ஆதிசங்கரரை எடுக்கிறார். ஸ்ரீசங்கரோபி பகவான் தவபக்ஷபாதி என்னும் எங்கள் ஊரில் பிறந்த ஆதிசங்கரரும் கிருஷ்ணா உன்னுடைய பட்சத்தை தானே ஆதரித்தார் என்னும் வார்த்தையை ஸ்ரீசங்கரோபி பகவான் தவபக்ஷபாதின்னு எடுக்கிறார். அதனால அத்வைத சித்தாந்தம் தனியாக இருக்கலாம், ஆனா அத்வைத சித்தாந்தத்தை அவலம்பித்த பூர்வாச்சாரியர்கள் வைணவம் என்னும் வைஷ்ணவிசம் என்னும் கொள்கையைத்தான் ஆதரித்தார்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. பாஞ்சராத்திரத்தை பத்தி விசாரம் பண்ண வந்த போது பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்துல ஆதிசங்கரர் பாஞ்சராத்திரத்தை ஒத்துக்கிறார், ஆனா வியூக தசையில சில வாக்கியங்களை ஒத்துக்கிறது இல்லையே, பாஞ்சராத்திரத்தை முழுக்க நிரசரிக்கல. அதனால what was closer to the mind of Adi Shankara were the agamic texts of Vaishnavism too. The blatant illustration to this statement is, while he covers, while he established his matams in various corners of the country, he was very careful that he did not establish the matam in a place that followed the Shaivik Agama. I am no person to comment or criticize on the Agama. But what I am saying is, let us take Badarikashrama or Joshi Matham. Kedarnath was very close to it. At the same time, Lingaraja temple was very close to Puri Jagannath. He chose Purushottama Kshetra. Prabhasa Tirtha or Somanath was very close to Dwaraka. He chose Dwaraka. Hence, it can be concluded that the word Narayana Smritihi, which is the signature offered by the great acharyas of Advaitic Mats, is an important proof. They say, in memory of Narayana. Narayana Shabdam in Sanskrit is a word which has a sutra associated with that of Panini.
Purva Padatu Sanyayam Agaha, he states. He states when the first word has Ra and the second word doesn't have Ga while has Na, the resulting word will not have Na and will turn into Na. Nara plus Ayana is Narayana. So in such a case, Narayana Shabdam cannot denote a common noun and thereby cannot refer to any person with this attribute, but it will refer to only a specific person who has been referred to by the Puranas. Hence, Narayana Shabdam, which is denoted with the word Purusha, has been used by Dhruva while he does Dhruva Stuti in Vishnu Purana. So he says, Sahasra Sirishav Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Tam Stutva Atyatishtat Dashangulam. So Parashara has used the Purusha Sukta Vakyam to be made into a shloka and thereby concludes that the Purusha Shabda should denote Narayana only. இந்த சப்தங்களை வைத்து பார்த்தாலும் ஆதிசங்கரருடைய மாயா விசிஷ்ட அத்வைத்தம் தனித்திருந்தாலும் அதனுடைய கொள்கை வைணவம். ராமானுஜருடைய சித்தாந்தமானது விசிஷ்டாத்வைத்தமாக இருந்தாலும் அவர் ஸ்ரீபாஷ்யத்திலும் சரி, கீதா பாஷ்யத்தில் வாசுதேவஹா சர்வமிதி சமஹாத்மாசு துர்லபஹா என்னும் ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணும் போதும் சரி, அதே சமயத்தில் 18வது அத்தியாயம் 66வது ஸ்லோகம் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ, மாம் ஏகத்தை சொல்லி அந்த இடத்துல பெருமாளுடைய சௌஷீல்யம் என்னும் நிரூபித ஸ்வரூப விசேஷணத்தை காண்பித்து அகம் த்வா சர்வ பாபேபியோ என்னும் இடத்தில் அகம் என்னும் சப்தம் பரத்வத்தை காண்பிக்கின்றபடியால் இது பரபிரம்மமான நாராயணனை குறிக்கும் என்னும் இடத்தையும், அதே சமயத்தில் அந்த நாராயணனிடத்தில் ஒரு ஜீவாத்மா சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற இடத்தை தன்னுடைய கத்தியத்ரயத்திலும் எடுத்து காண்பித்தார். So besides Adi Shankara, Ramanuja also touched upon Narayana as the Parabrahman. Now coming to Madhvacharya, who is said to have lived a few years before Vedanta Deshika, because Vedanta Deshika in certain places states that I will not end up criticizing the Dvaitis because their philosophy is very close to that of mine. So at that point in time, Madhvacharya's generic philosophy, which is Vayu Jivottama, Hari Sarvottama, has been explained and elucidated further by Jayatirtha and Vyasatirtha in their commentaries, which states that Narayana again becomes the Parabrahman, thereby laying a foundation for Vaishnavism in all states, whether it is Adi Shankara who gave us Maya Visishta Advaita from Kerala, whether it is Ramanuja who gave us Visishta Advaita from the state of Tamil Nadu, or whether be it Purna Prajna or Ananda Tirtha or Madhvacharya who gave us Dvaita Siddhanta from the state of Karnataka, may have differed in their philosophies, but their theology was Vaishnavism. This can be simply expounded by the very word Paramatma. In Vishnu Sahasranama, the word Paramatma comes. For the word Paramatma, all the three, be it Adi Shankara or be it Parashara Bhatta in Bhagavad Guna Darpanam or Satyananda Tirtha of the Dvaita Siddhantam, give the same meaning, Paroma Yasya Saha. So the one who does not have the one above him and referred to Paramatma is Vishnu. So Vaishnavism's evolution from the time period of the Alvars to Adi Shankara to the Purvacharyas of Ramanuja and Ramanuja himself and Madhvacharya in the Dvaita Siddhanta have only increased the influence of Vaishnavism. Besides the three acharyas I have discussed, there are a few other acharyas who also need to be mentioned with respect to Vaishnavism. One is Wallabhacharya. Wallabhacharya's commentary on Srimad Bhagavatam is called Subodhini. In Dashamaskandam, in many shlokas that involve the swallowing of the forest fire, he refers to clearly Krishna as Parabrahman. Though his verses like Madhurashtakam may go completely in the Bhakti cult, Wallabhacharya, undoubtedly who followed the Pushti Sampradaya,
has conformed himself to Vaishnavism. Next is the influence of Nimbarkacharya. He also has made many references to Vaishnavism and this as his theology in his works. Let us go to another interesting Acharya called Shankara Deva, who was born in the world's largest river island across Brahmaputra in Assam. He also states in his Granthas that Vaishnavism is his path. Let us take to the regional version of Ramayana made in Nepali by Bhanubhaktacharya, who states that Vaishnavism is his theology too. Let us go to another prominent Acharya called Sri Chaitanya Mahaprabhu, who belonged to the Gaudiya Vaishnavism and who propounded the philosophy of Achintya Bheda Bheda, Bheda Abheda Achintya, which is the similarity and the differences that exist between the duality and non-duality at the same point in time is his philosophy, Achintya Bheda Bheda. He also refers to in Sikshashtakam to Krishna, which is Krishnaism. So Chaitanya Mahaprabhu, who denotes to Krishna and follows certain works of Krishna, must have got influenced from Ramanuja. Eppadi theriyirudhu? Chaitanya Charitamritam என்னும் கிரந்தத்துல Chaitanya Mahaprabhu 16வது நூற்றாண்டுல 6 மாதங்கள் ஸ்ரீரங்கத்துல தங்கி இருக்கும் போது ஒரு வைணவரிடத்தில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தை சார்ந்த கிரந்தங்களின் காலக்ஷேபம் செய்தார். அதனால உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் என்கின்ற நம்மாழ்வாருடைய வாக்கியம்தான் அவருக்கு ஆதாரமாக இருந்து சிக்ஷாஷ்டகத்துல கிருஷ்ணனுடைய பக்தியில் வெளிப்பட்டார் Chaitanya Mahaprabhu. So, be it Adi Shankara of Advaita, be it Ramanuja of Visishta Advaita, be it Madhva of Dvaita, be it Wallabhacharya of Shuddha Advaita, be it Chaitanya Mahaprabhu of Achintya Bheda Bheda, their philosophies and doctrines were different. But the theology remained Vaishnavism. அப்பேற்பட்ட வைணவத்தை நாம் ஓரளவுக்கு விதேசங்கள்லையும் பார்க்க முடியாது. One such a reference is the beautiful world's largest non-functioning temple called Angkor Wat in Siam Reap in Cambodia. கம்பூஜ தேசம் என்னும் கம்போடியால இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு நகரம் சியாம் ரீப். சியாம் ரீப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கோவில் தான் அங்கோர் வாட். அந்த அங்கோர் வாட் என்னும் வார்த்தை இன்றளவில் நாம் பேசக்கூடிய தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தை. ஆனால் அங்க இருக்கக்கூடிய 13ஆம் நூற்றாண்டு சூரியவர்மன் 2ஆம் மன்னவனுடைய கல்வெட்டை எடுத்து பார்த்தால் இது பரம விஷ்ணு லோகா என்னும் நாமத்தால் குறிப்பிடுகின்றார். அதனால அங்கோர் வாட் was called as Parama Vishnu Loka. In Parama Vishnu Loka, which is Angkor Wat, we have the beautiful Ashtabhuja Perumal as the central deity who is housed in a Ashtanga Vimanam. நாம் பாரத தேசத்தில் கொண்டாடும் போது ஒரே ஒரு கல் கோவில் மட்டும்தான் அஷ்டாங்க விமானம் மேற்கு நோக்கிய திருமுக மண்டலத்தோடு இருக்கின்றார் பெருமாள். The west facing Ashtanga Vimana styled granite temple is only one, which is the Vaikuntha Perumal Kovil built in the 6th and 7th century by the Pallavas in Kanchipuram. நம் தேசத்தை தவிர்த்து உலகத்தில் வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு கேட்டா அங்கோர் வாட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த அஷ்டபுஜ பெருமாள் மேற்கே நோக்கிய திருமுக மண்டலம் அஷ்டாங்க விமானம். ஏன்னா பல்லவர்கள்ல இருந்து எடுத்து சென்ற அந்த முக்கியமான சிற்பிகளைத்தான் சாளுக்கியா மன்னர்கள் புலிகேசிகள் பாதாமியில் பயன்படுத்தினார்கள். பாதாமியில் பயன்படுத்திய மக்களைத்தான் எல்லோராவில் இருக்கக்கூடிய கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு ராஷ்டிரகூட்டர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். So be it the temple references, we have references to Vaishnavism outside India too. The other important reference besides Angkor Wat in Cambodia is another place which is in the middle of the forest called as Kabal Speen. Kabal Speen என்னும் இடம் அங்கோர் வாட்டிலிருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. அடியேன் ஒரு 300 பேரை அந்த இடத்துக்கு அழைத்து சென்றிருக்கின்றேன். அதனால ஸ்வானுபவத்திலேயே சொல்றேன், once you get inside the forest,
you will find a beautiful surface which has about 1000 lingas carved. சிவபெருமானுடைய லிங்கங்கள் அந்த கல்லில் ஓடி வரக்கூடிய நதியின் அந்த ரிவர் பெட்ல 1000 லிங்கங்கள் சிற்பித்துள்ளான் அந்த மன்னன் சூரியவர்மன். அதே சமயத்தில் ஓடி வரக்கூடிய நதி அந்த ஜலமானது ஒரு பெரிய பாறையில் பட்டு விட்டு வரும். அந்த பாறையில் திருமால் சயனித்துக் கொண்டிருக்க ஸ்ரீதேவி பூதேவி பாதம் வருடி கொண்டிருப்பார்கள். So this proves that the king wanted to mimic Ganga. கங்கை என்னும் நதி திருமாலினுடைய பாதத்திலிருந்து புறப்பட்டு சிவபெருமானுடைய சடைக்கு வந்து சேருகின்றது என்கின்ற விஷயத்தை திருச்சந்த விருத்தத்திலும் நான்முகன் திருவந்தாதியிலும் பெரியாழ்வார் திருமொழியிலும் தீவிரமாக காணலாம். அதே விஷயத்தை தேகலீஷ ஸ்துதியில சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் குறிப்பிட்டதையும் பார்க்கலாம். அதே விஷயத்தை கம்போடியாவில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலும் பார்க்கலாம். அதனால இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் காலத்திலிருந்து பாணினி பதஞ்சலியினுடைய அந்த சூத்திர பாஷ்யத்திலிருந்து ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரங்களிலிருந்து பின்னாடி வரக்கூடிய மகாநாராயணோபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களிலிருந்து சாயனர் பட்டபாஸ்கரர் போன்ற மகான்கள் வேதத்துக்கு செய்துள்ள வியாக்கியானங்களிலிருந்து ஆழ்வாராதியர்களின் தமிழில் அமைந்துள்ள ஈரச் சொற்களிலிருந்து ஆழ்வாராதியர்கள் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்த நாதமுனி, யாமுனமுனி, ராமானுஜமுனி, சுவாமி வேதாந்த தேசிகனுடைய முக்கியமான கிரந்தங்களை கொண்டும் ஆதிசங்கர பகவத் பாதருடைய எல்லோராலும் ஐககண்டியமாய் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிரஸ்தானத்ரய பாஷ்யம், அதற்கு அனுபாஷ்யங்களில் இருந்தும் பின்னாடி வந்த அத்வைத சித்தாந்தத்தை கடைபிடித்த மதுசூதன சரஸ்வதி, சுரேஸ்வராச்சாரியால் போன்ற மகான்களிலிருந்தும் அதே சமயத்தில் விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தை வளர்த்து கொடுத்த ராமானுஜர், துவைத சித்தாந்தத்தை வளர்த்து கொடுத்த மத்வாச்சாரியர், அச்சிந்திய பேதா பேதத்தை வளர்த்த சைத்தன்யர், சுத்த அத்வைதத்தை வளர்த்த வல்லபர் போன்ற மகான்களிலுடைய வாக்கியத்திலிருந்தும் Vaishnavism has been a very tried and tested theology since time immemorial, and its evolution has been very well documented in all these books, is a clearly established fact. வைணவத்தில் உள்ள அந்த varieties and the process of evolution பத்தி இன்னைக்கு பேசுமாறு அடியேனுக்கு ஆக்ஞையிட்டார்கள். Whatever little I was able to gather in the given time from my past research and from my speeches and from the readings that I have done of various scholars, I have presented. This lecture is in no way aimed at saying that Vaishnavism is the best and all the other theologies are worst. We are nobody to compare sects and say which is superior and which is inferior. As a practicing Vaishnavite, I have presented the facts as seen and read in the books, some of which could still be refuted by some of you. This is the quality of research that we require. We should learn to agree to disagree. So that is the beauty of research, and I have tried my level best to conforming to the principles of a research-based lecture to be given for the University of Madras and especially to the Vaishnavism department. I was given this time, and I'm very thankful to Sriman Dayanidhi Swami, who is